Hello friends, myself Sakar Tadi, and today we are learn about our new topics, that is excretion in human being. So first of all, we will understand the different parts of the excretory system. Okay, the excretory system is made up of kidney, ureter, urinary bladder, and urethra. These all parts associated in excretory system. So we can understand this system step by step. First of all, while we understand this system, some question arises in our mind. The question is that which is the material are produced in our body through our metabolic activity? The answer of the question is that urea, urine, and some other substances which are produced in the excretory system. Then second question is that while these excretory waste which are produced in our body, then how these excretory waste are eliminated in our body through the various processes. The answer of that question we'll understand after understanding the concept. So let's start our system, that is excretory system. There are different organ system in human body to bring about different life processes. डिफरंट ऑर्गन सिस्टीम आपल्या बॉडीमध्ये टेक प्लेस होत असतात, ऑकर होत असतात, आणि त्यामध्ये वेगवेगळ्या सिस्टीम हे इन्क्लूड झालेल्या असतात, सच ॲज डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, रेस्पिरेटरी सिस्टीम फॉर द रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टीम, etc. The process of digestion leading to the energy production is an important process of our life, our body. Then various waste material are formed during this process. When this process takes place, excretory system, digestive system, so lots of excretory waste are developed in our body. And removal of this waste from the body is very important. Those excretory waste are produced in our body, which are accumulated in our body, and when these excretory waste are accumulated in our body, then the various types of diseases which are caused in our body. So removal of the metabolic waste is very important and very necessary from our body. These excretory waste are excreted from our body is known as the excretory system. The human excretory system is consist of pair of kidney, pair of ureter, then urinary bladder, and then urethra. Urine is formed by the kidney by separating the waste and unwanted excess substances from the blood. जे युरिन आपल्या बॉडीमध्ये क्रिएट होतं, ते युरिन जे ब्लड आपल्या बॉडीमधून सर्क्युलेट होत असतं, किडनीमध्ये जे ब्लड येत असतं, त्या ब्लडला सेपरेट केल्यानंतर, फिल्टर केल्यानंतर जे काही वेस्ट तयार होणार, त्यापासून आपल्या बॉडीमध्ये काय झालेलं असतं, एक युरिन तयार झालेलं असतं. That two bean-shaped kidney are situated one on the either side of the
बॉडी. बीन शेप किडनी या दोन सिच्युएटेड असतात आपल्या बॉडीमध्ये व्हर्टेब्रल कॉलमच्या लोअर पोझिशनला. द फंक्शनल युनिट ऑफ द किडनी इज nephron. The functional unit of the kidney is nephron. Each nephron has a cup-like structure part, that is the Bowman's capsule. The network of the capillaries in it is called as the glomerulus. म्हणजे सांगायचं आपलं तात्पर्य हे आहे की आपल्या किडनीमध्ये ग्लोमेरुलस आणि कप-लाइक स्ट्रक्चर म्हणजे बोमन्स कॅप्सूल असे दोन प्रकारचे पार्ट्स आपल्या किडनीमध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या नेफ्रॉन मध्ये असतात. द नेटवर्क ऑफ द कॅपिलरी इट इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलस. द युरिया प्रोड्यूस इन द लिव्हर अँड कम इनटू द ब्लड. युरिया जो आहे तो आपल्या लिव्हर मध्ये तयार होतो आणि आपल्या ब्लड मध्ये डिसॉल्व झाल्यानंतर तो किडनी पर्यंत पोहोचतो. व्हेन द युरिया कंटेनिंग ब्लड कम इनटू द ग्लोमेरुलस, ज्यावेळेस युरिया कंटेनिंग ब्लड हे ग्लोमेरुलस मध्ये येतं त्यावेळेस त्या ब्लड मधून युरिया काय केला जातो, सेपरेट केला जातो. इट इज फिल्टर्ड थ्रू इट्स कॅपिलरीज अँड युरिया अँड अदर सिमिलर सबस्टन्सेस आर सेपरेटेड फ्रॉम इट. त्यामधून काय केले जातात, जे अदर सबस्टन्सेस आहेत ते अदर सबस्टन्सेस त्यामधून काय केले जातात, फिल्टर केले जातात. वॉटर मॉलिक्यूल अँड स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ सम अदर सबस्टन्सेस, वॉटर मॉलिक्यूल असतील किंवा आणखी इतरही काही जे सबस्टन्सेस असतील ते सबस्टन्सेस त्यामधून काय केले जातात, बोमन्स कॅप्सूल मधून सेपरेट केल्या जातात. कारण की मेम्ब्रेन जी असते ती सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आहे. द सोल्युशन accumulated in the cavity of the Bowman's capsule passes into the tubular part of the nephron. जे सोल्युशन accumulate झालेलं असतं बोमन्स कॅप्सूलच्या कॅव्हिटी मध्ये ते त्यामधून काय केलं जातं, एका ट्युब्युलर पार्ट जो आहे नेफ्रॉनचा त्यामधून पास होतं. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मध्ये नेफ्रॉनचा जो ट्युब्युलर पार्ट असतो त्यामध्ये ते काय केलं जातं, पुढे पास केलं जातं. Here molecule of water and some other useful substances are reabsorbed into the blood. मग पुढे ते सोल्युशन गेल्यानंतर त्यामधून इतर काही मॉलिक्यूल जे असतील युजफुल आणि आणखी काही वॉटर मॉलिक्यूल असतील ते त्यामधून रिअब्सॉर्ब केल्या जातात ब्लड मध्ये, म्हणजे परत काढून घेतल्या जातात. ओके. अँड युरिन इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेनिंग सोल्युशन. आणि नंतर जे युजफुल सबस्टन्सेस असतील, जे वॉटर मॉलिक्यूल असतील ते एक्स्ट्रॅक्ट केल्यानंतर उरलेलं जे सोल्युशन असेल ते सोल्युशन असेल टोटल युरिन. दिस इज द युरिन. ओके. अँड द युरिन इज कॅरीड आउट बाय द युरिन. आणि नंतर युरिन या किडनीमध्ये फॉर्म झाल्याच्या नंतर किडनीमध्ये प्रेझेंट असणारे जे नेफ्रॉन आहे नेफ्रॉन मध्ये क्रिएट झाल्याच्या नंतर जे युरिन आहे ते ड्रॉप बाय ड्रॉप किडनी मधून कुठे येतं, युरेटर मध्ये येतं. या ठिकाणी युरिन काय होतं, स्टोर होतं. दिस इज द युरिनरी ब्लॅडर. इट इज द स्पेस फॉर स्टोरिंग द युरिन. The urine is carried by the ureter and stored in the urinary bladder. Afterward, urine is given out through the urethra. इथे टेम्पररी टाइमसाठी वेळेसाठी तात्पुरतं इथं काय असतं, युरिन स्टोअर केलेलं असतं. नंतर युरेथ्रा मधून युरिन कुठं होतं, बॉडीच्या बाहेर एक्सक्रीट होत असतं. द युरिनरी ब्लॅडर इज अ मस्क्युलर अँड इज द कंट्रोल ऑफ द नर्व्स. हे जे युरिनरी ब्लॅडर राहतं हे मसलचं बनलेलं राहतं, मस्क्युलर राहतं आणि आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या ज्या काही नर्व्स आहेत त्या नर्व्सच्या अंडर कंट्रोल मध्ये ते असतं. म्हणजे आपण त्यावर कंट्रोल ठेवू शकतो, युरिनेशन वरती आपण कंट्रोल ठेवू शकतो. ओके. बिकॉज these are under the nerves, under the control of the nerves and we are able to keep the control on the urination. Though the kidney are main organ of the excretory system in the human being. म्हणून किडनी जे आहे ते आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट असणारा अतिशय महत्त्वाचा ऑर्गन आहे. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑर्गन. स्किन अँड लंग्स also help in the process of excretion. ज्या प्रकारे किडनी एक्सक्रेशन करते
त्याच प्रकारे स्किन सुद्धा एक्सक्रेशन करते, त्यानंतर लंग सुद्धा एक्सक्रेशन करत असतो. ओके, दिस इज द टोटल excretory system and how to create urine in that excretory system we did learn here. Now we will understand the dimension of the kidney. The kidney, right kidney is in slightly lower position than the left. जी right kidney राहते ती right kidney थोडीशी लोअर पोझिशनला राहते, राईट किडनी, आणि जी लेफ्ट किडनी राहते ती थोडीशी अपवर्ड डायरेक्शनला राहते. Each kidney has approximately 10 lakh nephron. प्रत्येक किडनीमध्ये जवळपास 10 lakh nephron प्रेझेंट असतात. म्हणजे 2 किडनी मिळून 2 lakh nephron means 2 million nephron are present in both the kidney. The approximately 5 liter blood which is present in the normal healthy person body, जे नॉर्मल हेल्दी पर्सन बॉडी असते त्यामध्ये जवळपास 5 लिटर ब्लड प्रेझेंट राहतं. and the blood is filtered by the kidney about 40 times in every day. प्रत्येक दिवसाला 400 टाइम्स each kidney काय करत असते, ब्लड फिल्टर करत असते. thus every day म्हणजे प्रत्येक दिवसाला the kidney filter about 190 liter of the blood from which about 1 to 1.9 liter of the urine is formed. म्हणजे दिवसाला जवळपास एक किडनी 190 लिटर ब्लड काय करते, फिल्टर करत असते. आणि हे ब्लड फिल्टर होत असताना त्या 190 लिटर ब्लड मधून जवळपास दिवसाला पर डे 1 to 1.9 मीन्स नियर अबाउट 2 लिटर युरिन काय होत असतं, क्रिएट होत असतं, फॉर्म होत असतं. and the remaining liquid is reabsorbed. आणि जे रिमेनिंग लिक्विड राहतं ते रिमेनिंग लिक्विड ब्लड मधून एक्सट्रॅक्ट केलेलं जे सोल्युशन राहतं त्या सोल्युशन मधलं जे रिअब्सॉर्ब केलेलं सोल्युशन राहतं ते सोल्युशन सुद्धा क्रिएट करत असते प्रत्येक दिवसाला किडनी. ओके, सो दिस इज द ओरल observation and understanding and the concept of excretion in human being. Okay, thank you.